حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ سے عمر بن فرت انصاری میدان میں نکلے۔ یہ بھی شاہب سیف اور بڑے جنگجو تھے۔ ان کے مقابلہ میں کئی کوفی آئے، انہوں نے ان سب کو مار ڈالا۔ آخر کار 5 کوفیوں نے ایک دم ان پر حملہ کر دیا، ان میں سے 2 کو انہوں نے قتل کر دیا، 3 سے ایک ساتھ حملے کر کے عمر بن فرت کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں میں سے جب کوئی شخص شہید ہوتا تھا تو عالی مقام کو بڑا صدمہ پہنچتا تھا۔ اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اگرچہ امام عالی مقام نے میرا قصور معاف کر دیا ہے، لیکن میرے دل میں ابھی تک یہ خدشہ ہے کہ چونکہ آپ کو اس دست کربلا میں لایا ہوں، اس لیے عجب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہ خوش ہو گئے ہیں۔ میری شہادت شاید میرے اس گناہ کا کفارہ ہو سکے، لہٰذا مجھے لڑائی کی اجازت دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حر، تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہیں لڑائی کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مہمان نہیں، آپ کا خادم ہوں۔ مجھے اس بات کا بڑا ہی صدمہ ہے کہ ان کوفیوں نے آپ کو بلایا، آپ آ گئے تو یہ کمبخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ مجھے ان بد عہدوں اور غداروں پر بڑا ہی غصہ آ رہا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غصہ نہیں کرنا چاہیے، میں بھی غصہ نہیں کرتا، البتہ انہیں ان کے عہد و پیما یاد دلا کر تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ کا سا استقلال کہاں سے لاؤں؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، آپ میں علم ہے، بردباری ہے، مروت ہے، آپ غصہ کرنا نہیں جانتے ہیں۔ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بد عہد کوفیوں سے لڑنے کی میری آرزو ہے، آپ میری درخواست قبول فرما لیں اور مجھے لڑائی کی اجازت دے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بات نامناسب سی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اپنے سے پہلے لڑنے کے لیے بھیج دوں، جب میں نہ ہوں گا تب تم جو جی چاہے کرنا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کہیے، ہم جاں نثاروں کے ہوتے آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، میری استدعا قبول فرما لیجیے۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری فکر کچھ ایسے عزیزانہ لہجے میں کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگھل گئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ، خدا بہتر کرے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجن جنگ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ واللہ، آپ نے خوب دعا دی، میں اسی دعا کا خواہش مند تھا، اس سے شہادت کی بو آتی ہے۔ اگر آپ فرماتے کہ اللہ تیری حفاظت کرے تو میں سمجھ لیتا کہ میری شہادت کی تمنا پوری نہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر ایزا کے قریب جا کے بلند آواز سے پکارا، اے عمر سعد دغاباز کوفیوں، تم اچھی طرح سے مجھے جانتے ہو، میں حر بن یزید ریاحی ہوں، تم میری بہادری سے خوب واقف ہو، میں تمہیں تمہاری دغا بازی اور مکاری کی سزا دینے آیا ہوں۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ عمر سعد تو میرے مقابلے میں آئے، مگر میں جانتا ہوں کہ عمر سعد مجھ سے لڑنے کی جرت نہ کرے گا۔ اے عمر سعد، اگر تو بہادر ہے تو میرے مقابلے میں آ، اور اگر بزدل ہے تو کسی بہادر کو بھیج۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا، عمر سعد کو ان کے مقابلہ میں نکلنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس نے یزید بن سفیان کو اشارہ کیا۔ یزید بڑا بہادر اور جنگجو آدمی تھا، وہ گھوڑا دوڑا کر حضرت حر کے مقابلے میں آیا اور آتے ہی بڑی سختی سے حملہ ور ہوا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حملہ روک کر خود بھی وار کیا۔ یزید نے اپنی ڈھال پر ان کا وار روکا، تلوار ڈھال پر کچھ ایسی رپٹی کی یزید کی بائیں ہاتھ کی کلائی میں چڑکا لگا گئی۔ یزید کو غصہ آ گیا، اس نے جوش میں آ کر پھر زبردست حملہ کیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اس کی تلوار روکی اور فوراً ہی پھرتی سے ایسا ہاتھ مارا کہ یزید کی گردن کٹ کر الگ جا پڑی۔ چونکہ یزید نامور جنگجو تھا، اس کے مارے جانے سے کوفیوں میں ہلچل پڑ گئی، خود عمر سعد بھی گھبرا گیا۔ افسوس اس کمبخت حر نے کیسے زرری کو مارا۔ اچھا، اب میں ایسا بہادر اور زرری شخص بھیجوں گا جو جاتے ہی اس کا کام تمام کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے صفوان بن حنظلہ کو اشارہ کیا، وہ بڑا
और हजरत हुर के मुकाबले में आकर बोला, हुर, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी अताअत कबूल कर लो। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, मेरा नाम हुर है, मैं किसी की अताअत कबूल नहीं कर सकता। सफ़वान ने कहा, तब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही सफ़वान ने हमला कर दिया और नेज़ा मारा। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी नेज़ा संभाला। दोनों नेज़ों की अन्नियां टकरा गईं। आग की चिंगारी सी भड़की। सफ़वान ने दूसरा हमला करने का कस्त किया, लेकिन हजरत हुर ने निहायत फुर्ती से अपनी पूरी ताकत से नेज़ा मारा। अन्नी सीना को छेदती हुई पुश्त के पार हो गई। सफ़वान जोर से चीख मारकर गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरने का भी उमर साद को और तमाम कूफियों को बड़ा ही अफसोस हुआ। सफ़वान के 3 भाई और थे। तीनों को जोश और गुस्सा आ गया। तीनों एक एक करके हजरत हुर के मुकाबले में आए और वस्ल जहन्नम हुए। इन बहादुर लोगों के पहियम मरने से कूफियों के लश्कर में कोहराम मच गया। खुदा की कसम, ये बड़ा बहादुर है, उसे काबू में आना बड़ा मुश्किल है। चूंकि गर्मी के अय्याम थे, अच्छा खासा सूरज चढ़ आया था और धूप में गर्मी आ गई, इसलिए हजरत हुर ने प्यास महसूस की। वह मदने जंग से लौटकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या इब्ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आप मुझसे खुश हुए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम इस तरह दोज़ख से आज़ाद हो गए जिस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रखा। हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस नावेद रूह प्रदर को सुनकर बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, काश पानी मिल जाता। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम प्यासे हो और शिद्दत तिश्नगी से लौटकर यहाँ आए हो, मगर अफसोस, मैं ऐसा मजबूर व बेकस मेज़बान हूँ कि मेहमान को पानी दे सकता। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, इसमें शक नहीं है कि मुझे प्यास मालूम हो रही है, लेकिन मैं थका नहीं हूं। जब तक जिंदगी है, गद्दार कूफियों से जंग करूंगा। ये कहते ही आप लौटे और मैदान जंग में पहुंचकर आपने लड़ने वालों को पुकारा। कुफियों पर आपका ऐसा रोबतारी हो गया था कि कोई भी शख्स मुकाबले के लिए न निकला। आपने थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि कोई मुकाबले में नहीं आता, तो आपने बढ़कर कल्ब में हमला किया। चूंकि कूफियों पर आपकी हैबत छाई हुई थी, इसलिए सवाई पीछे दबने लगे। आप कई कूफियों को वासिले जहन्नम किया। इससे कूफी और भी खौफजदा हो गए और आपके सामने आने से कतराने लगे। अब हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मौतवात्तर हमले करके दुश्मनों को कत्ल करना और उमर साद की तरफ बढ़ना शुरू किया। वह ये चाहते थे कि उमर साद तक पहुंच जाए, लेकिन उमर साद कल्ब के बीच में था। वह रख ऊंचे मुकाम पर बैठा जंग का तमाशा देख रहा था। उसने अपने सिपाहियों से कहा, ये क्या बुज़दिली है, तुम एक शख्स का मुकाबला भी नहीं कर सकते। चारों तरफ से उसे नरगा में लेकर उसके टुकड़े उड़ा दो। कूफियों के एक रेसला ने हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर चारों तरफ से युरीश कर दी। आप निहायत फुर्ती से झपट झपट कर हमला करके दुश्मनों को कत्ल करने लगे। आपने बहुत से बहादुरों को मार डाला, कई दिलेरों को मजरू कर दिया। जब महूवियत से जंग में मशरूफ थे, कसरू बिन कनाना ने मौका पाकर आपके सीने पर तीर मारा। ज़ख्म कारी लगा और आप घोड़े से नीचे गिर पड़े। जब अपने नज़र उठाकर देखा तो किसरो खड़ा मुस्कुरा रहा था। आपको इस हालत में भी जोश आ गया। अपने नेज़ा उठाकर इस जोर से ताक कर मारा कि किसोरो बिन कनाना के सीने के पार हो गया। वह भी घोड़े से गिरा और गिरते ही तड़पने लगा। थोड़ी ही देर में वासले जहन्नम हुआ। अब हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बुलंद आवाज से कहा, या हुसैन, खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लड़ते हुए देख रहे थे, फौरन घोड़े पर सवार होकर दौड़े और सफ़े ऐदा को चीरते हुए हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचे। उन्हें उठाकर सहारा देते हुए काफिला गाह तक लाए, जहां आपने उनके चेहरा और जिस्म से गर्द व गोबार पोंछा। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तिश्नगी से बेचैन थे, हलक और ज़बान खुश्क हो रहे थे। उन्होंने बमुश्किल तमाम नकेहा आवाज में कहा, या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आप मुझसे नाखुश नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चश्म पुरनम होकर कहा,
हुर, तुमने अपना हक अदा कर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। खुदा और खुदा का रसूल भी तुमसे खुश होंगे। ये सुनकर हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए। उसी वक्त पैगाम अजल आ पहुंचा और मुस्कुराते ही मुस्कुराते वास्ले बाहक हुए। इन्ना लिल्लाहे विन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी शहादत का बड़ा ही सदमा पहुंचा। हजरत हुर के बाद उनके भाई मुसाब, उनके बेटे अली और उनके गुलाम गिज्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीनों एक बाद दीगरे मैदान जंग में निकले और बड़ी सरफरोशी से लड़कर बहुत से दुश्मनों को कत्ल करके आखिर जामे शहादत नोश फरमा गए।